like a Hellcat. Hello students, welcome to our channel Startup Civil. Myself Rishi Koya. Students, first of all sorry to all of you for the delay in videos due to some reasons. Now hoping for not to take this much long break between videos. So now let us continue with today's subject English in Diploma Sem 1. Students, this is third part for English subject. Please watch part 1 and 2 of this series for continuation. Links are provided in description box. Friends, now let us start with today's motivational quote, which is the struggle what you are in today is developing the strength you need for tomorrow. So today's topic is Dabbawala's Mumbai Best Managed Business, which is part 3. So first of all, let us start with the passage. Prince Charles is not the first person to show an interest in Dabbawalas of Mumbai. In fact, the first time they actually shoot international fame was when his compatriots at BBCC did a documentary on them way back in late 70s. સો પ્રિન્સ ચાર્લ્સ એક પહેલા પર્સન હતા જેને ડબ્બાવાલામાં ઇન્ટરેસ્ટ લીધો હતો. ડબ્બાવાલા આની પહેલાં પણ એક ડોક્યુમેન્ટરી શૂટ કરેલી છે. ડોક્યુમેન્ટરી એટલે કે યુઝિંગ ફિલ્મ ઓફ રિયલ ઇવેન્ટ્સ. જ્યારે તેમના કોમ્પેટ્રિયટ્સ એટલે કે ફેલો સિટીઝન બીબીસીસીમાં કામ કરતા હતા અને બીબીસીસીએ જ્યારે ડબ્બાવાલાસ માટે ડોક્યુમેન્ટરી શૂટ કરી હતી લેટ 70sમાં. બટ ઇટ વોઝ ઇન 1990s when the management lexicon becomes a part of daily life, that is interest in Dabbawalas, now synonymous with Mumbai's blurringly fast life. સો જ્યાં 1990માં જ્યારે લેક્સિકન એટલે કે અ બુક become a part of daily life, that the interest in Dabbawalas now synonymous with Mumbai's blurringly fast life. blurringly એટલે કે તફાવતવાળી લાઈફમાં મુંબઈની. Today they are feted regularly and invited to the lecture students of the business management. આજે એ લોકો રેગ્યુલરલી બોલાવાય છે લેક્ચર દેવા માટે બિઝનેસ મેનેજમેન્ટના સ્ટુડન્ટ્સને. કોર્પોરેટ ચીફ્સ એપ્લોડ ધેમ, મેનેજમેન્ટ ગુરુઝ યુઝ ધેમ એઝ અ મોડલ. કોર્પોરેટ ચીફ્સ છે એ લોકોને શાબાશી આપે છે, એ લોકો પાછળ તાળી વગાડે છે. મેનેજમેન્ટ ગુરુઝ યુઝ ધેમ એઝ અ મોડલ, અને મેનેજમેન્ટ ગુરુ તેમને મોડલ તરીકે માને છે. રઘુનાથ મેચ, President of Nutan Mumbai Tiffin Box Suppliers Charity Trust, who met Prince Charles on Tuesday. નૂતન મુંબઈ ટિફિન બોક્સ સપ્લાયર્સના પ્રેસિડન્ટ રઘુનાથ મેજ જે પ્રિન્સ ચાર્લ્સને મળ્યા હતા ટ્યુસડેના, will be in Lucknow in January to address the students of prestigious Indian Institute of Management, and in between some management students will be spending time with them. સો લખનઉમાં જ્યારે એમનું લેક્ચર હતું ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટના સ્ટુડન્ટ્સ સાથે, ત્યારે સ્ટુડન્ટ્સે થોડોક ટાઈમ એની યારે સ્પેન્ડ કર્યો. સો પ્રિન્સ ચાર્લ્સ રઘુનાથ મેડજીને પહેલો ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે સો વોટ મેક્સ ડબ્બાવાલાસ સો યુનિક એન્ડ હાઉ ડુ ધે વર્ક. સો ડબ્બાવાલાસને બીજા બધા કરતાં યુનિક કઈ રીતે બનાવે છે? યુનિક એટલે કે જુદું પાડતું. તો પ્રિન્સ ચાર્લ્સ કહે છે કે ડબ્બાવાલા બધાથી કેમ જુદા પડે છે અને તે કામ કેવી રીતે કરે છે. તો રઘુનાથ મેજે કહ્યું, એટ ધ સિમ્પલેસ્ટ ધ ડબ્બાવાલાસ ડિલિવર હોમ cooked meals to individual at their workplace and return empty tiffin box to home, in some cases caterers. સો રઘુનાથ મેચ કહે છે કે ડબ્બાવાલાસ છે એ ઘરેથી બનાવેલું ખાવાનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલને પણ પહોંચાડે છે અને તેના વર્ક પ્લેસે પણ પહોંચાડે છે, અને તેમના એમ્પ્ટી ટિફિન બોક્સ તેમના ઘરે પણ પાછા પહોંચાડી દે છે, અને કોક વાર કેટરર્સને પણ પહોંચાડી દે છે. કેટરર્સ એટલે કે વન હુઝ બિઝનેસ ઇઝ ટુ પ્રોવાઇડ ફૂડ. For this, they charge rupees 300 to 350, that is $6 to $7 a month. The workforce of Tiffin Box Suppliers Trust, the cooperative body that runs the system, is 5,000. તો ડબ્બાવાલાસ જેનો જે વર્કફોર્સ છે, જે ટ્રસ્ટ છે, એમાં 5,000 માણસો કામ કરતા હતા. Each tiffin box contains 2 or 3 containers, often carrying traditional Indian fare, રાઈસ, કરીસ, ચપાતીસ એન્ડ વેજીટેબલ્સ. ટિફિન બોક્સમાં ઇન્ડિયન ફેર હતું, જે રાઈસ, કરી, ચપાતીસ એન્ડ વેજીટેબલ્સ એ લઈ જવામાં આવતું હતું. હાઉસવાઇફ ઇવન સેન્ડ નોટ્સ ટુ ધેર હબીઝ ઇન ધ બોક્સીસ. વાઇફ્સ છે એ પોતાના હસબન્ડ માટે બોક્સમાં નોટ્સ પણ રાખતા હતા.
The process begins early in the morning. Cooked food is picked up from the houses and caterers by ડબ્બાવાલાસ and taken to the nearest railway station. સો આ પ્રોસેસ સવારના ભાગમાં ચાલુ થઈ જતી હતી, જ્યારે ઘરેથી બનાવેલું ખાવાનું અથવા તો કેટરર આગળથી બનાવેલું ખાવાનું ડબ્બાવાલા પિકઅપ કરતા હતા અને બાજુના રેલવે સ્ટેશન સુધી જતા હતા. There are different tiffin boxes are sorted out of the specific destination stations and loaded onto a large rectangular tray accordingly. સો રેલવે સ્ટેશને જઈ અને એ લોકો બીજા ટિફિન બોક્સને જુદા પાડતા હતા. સોર્ટેડ એટલે કે જુદું પાડવું. કઈ રીતે જુદા પાડતા હતા કે ડેસ્ટિનેશન પ્રમાણે, સ્ટેશન પ્રમાણે, જ્યારે એ લોકોને જ્યાં ડેસ્ટિનેશન પહોંચાડવાનું છે એ લોકોને ત્યાં એને માટે. અને ટિફિન બોક્સીસ લોડેડ ઓન ટુ અ લાર્જ રેક્ટેન્ગ્યુલર ટ્રે એકોર્ડિંગલી. એક લાર્જ ટ્રે હતી, એમાં ટિફિન બોક્સને રાખવામાં આવે છે. ઈચ ટ્રે કેન હોલ્ડ અપ ટુ 40 બોક્સીસ. એક ટ્રે 40 બોક્સથી પણ વધારે હોલ્ડ કરી શકે છે. These tray then travel in local trains down to various stations. At each station, there are another set of dabbawalas who quickly take the dabbas meant to distribute it in that area and push in dabbas meant for other station. So, જ્યારે આ ટ્રે ભરાઈ જાય ત્યારે એ લોકલમાં ટ્રાવેલ કરે છે. ડબ્બાવાલાથી છે એ લોકલ ટ્રેનમાં ટ્રાવેલ કરે છે અને જેથી જુદા જુદા સ્ટેશન્સ આવે ત્યારે બીજા ડબ્બાવાલા એની રાહ જોતા હોય છે, જે પોતાના ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે જુદા જુદા એરિયામાં લઈ જાય છે ટિફિન બોક્સને, અને બીજા બધા જે ડબ્બા છે એ પાછા લોકલ ટ્રેનમાં ટ્રાવેલ કરે છે. A Mumbai local holds at station for about 20 seconds or less than, and thus the dabbawalas have to work the precision and speed. જે મુંબઈ લોકલ છે એ 20 સેકન્ડ અથવા તો 20 સેકન્ડથી પણ ઓછું હોલ્ડ કરે છે. હોલ્ડ એટલે કે ઊભી રહે છે સ્ટેશન ઉપર, અને ડબ્બાવાલાને પ્રિસિઝન અને સ્પીડથી કામ કરવું જોઈએ. પ્રિસાઇઝન એટલે કે એક્યુરસીથી કામ કરવું પડશે અને ઝડપીથી કામ કરવું પડે છે. અને ડ્યુરિંગ રશ હાર ઇટ્સ અ નાઇટમેર. આસ્ક એનીવન હુ હેઝ ડન ટાઈમ ઓન મુંબઈ લોકલ્સ. અને જ્યારે રશ અવર્સ હોય, જ્યારે વધારે પબ્લિક હોય, ત્યારે તો એ નાઇટમેર કહે છે. નાઇટમેર એટલે કે ટેરિફાઈંગ ડ્રીમ, એટલે કે બહુ જ અઘરું છે ત્યારે કામ કરવું. આસ્ક એનીવન હુ હેઝ ડન ટાઈમ ઓન મુંબઈ લોકલ્સ એટલે રઘુનાથ મેચ કહે છે કે આમ કોકને પૂછો જે મુંબઈ લોકલમાં ટ્રાવેલ કર્યું છે, એમને પૂછો કે કેટલો રશ હોય છે. એટ ઇચ સ્ટેશન ધ બોક્સીસ આર વન્સ મોર sorted for localities and offices are taken by handcarts or sometimes carried by individual. તો ટિફિન બોક્સીસ છે એ જુદી જુદી લોકેલિટી અથવા તો ઓફિસમાં લઈ જવા માટે પાછા છૂટા પડાય છે, અને કાં તો હેન્ડકાર્ટ્સથી અને કાં તો પર પર્સન ટિફિન બોક્સ લઈ જાય છે. વી કેરી અપ ટુ 35 kg ફોર ડિસ્ટન્સ ઓફ કપલ ઓફ કિલોમીટર્સ, પોઇન્ટ્સ આઉટ મેચ. રઘુનાથ મેચ આ પોઈન્ટ આઉટ કરે છે કે એ લોકો 35 kg જે ટિફિન બોક્સીસ છે એ કપલ ઓફ કિલોમીટર્સ, થોડાક કિલોમીટર્સ માટે હાલીને પણ લઈ જાય છે. The boxes are placed in the office reception area by 12:30 p.m. and are picked up from the same spot by deliver a couple of hours later. સો બોક્સીસ છે એ રિસેપ્શન એરિયામાં, એટલે કે ઓફિસનો રિસેપ્શન એરિયા હોય ત્યાં 12:30 સુધી પહોંચાડી દેવામાં આવે છે, અને પાછો સેમ સ્પોટેથી એટલે કે રિસેપ્શનથી જ પિકઅપ પણ કરવામાં આવે છે ડિલિવરર દ્વારા થોડાક કલાકો પછી. The whole process then starts again in reverse. The boxes are picked up from the office, taken to the nearest station and sorted for their journey home. So આખી પ્રોસેસ જે સવારના થઈ હતી એ પાછી ચાલુ થાય છે કે એક ડબ્બા પાછા ઓફિસેથી લઈ અને ઘરે સુધી જવા માટે જર્નીને પાછી પ્રોસેસ ચાલુ થાય છે. Forbes magazine gave this service its highest quality rating of Sigma 6, which means that per million transaction there is just an error of 1. ફોર્બ્સ છે જે મેગેઝિનનું નામ છે, ફોર્બ્સ મેગેઝિન જે છે જેને સિગ્મા 6ની રેટિંગ આપી હતી. સિગ્મા 6 એટલે કે હાઈએસ્ટ ક્વોલિટી રેટિંગ, વિચ મીન્સ દેટ પર મિલિયન ટ્રાન્ઝેક્શન એટલે એક્સચેન્જ ઓર ઇન્ટરેક્શન બિટવીન પીપલ there is just an error of 1. The service runs every working day. સર્વિસ દરરોજ કામ થાય છે. Every day we deliver 1,75,000 to 2 lakh lunch boxes, said મેચ. રઘુનાથ મેચ કહે છે કે એ લોકો દરરોજ 1,75,000 થી 2 લાખ લંચ બોક્સીસ ડિલિવર કરે છે. વી યુઝ કલર કોડ એન્ડ માર્કિંગ ટુ એન્શ્યોર ફોલ્ટલેસ ડિલિવરી. રઘુનાથ મેચ કહે છે કે એ લોકો કલર કોડ અથવા તો કોડ માર્કિંગ્સ થી ડબ્બાને શોર્ટ કરે છે
જેનાથી ફોલ્ટલેસ ડિલિવરી થાય, એટલે કે કંઈ ભૂલ વગર ડિલિવરી થઈ જાય. ધીસ કોડ્સ વુડ બેફલ અ ક્રિપ્ટોગ્રાફર એટલે કે વન હુ સ્ટડીઝ ધ ટેકનિક ઓફ સિક્રેટ રાઇટિંગ્સ ઓર કોડ્સ એક્સેટ્રા, બટ ધે મેક પરફેક્ટ સેન્સ ટુ ડબ્બાવાલાસ. રઘુનાથ મેચ કહે છે કે ક્રિપ્ટોગ્રાફરથી આ કોડ લખાવવામાં આવે છે અને ડબ્બાવાલાસ પણ એને સમજી શકે છે. ધ કોડ્સ એન્ડ કલર્સ ઇન્ડિકેટ ધ પ્લેસ ફ્રોમ વેર ડબ્બાસ ઇઝ કલેક્ટેડ, ધ સ્ટેશન વેર ઇટ મસ્ટ બી અનલોડેડ એન્ડ ધ ઓફિસ ઇઝ ટુ બી ડિલિવર્ડ. તો કલર કોડ કે કોડ રીડિંગ જે છે એ દર્શાવે છે કે ક્યાંથી ડબ્બા આવ્યા છે, ક્યાં પહોંચાડવાના છે અને કઈ જગ્યાએ એ ઉતરશે. એક્સપ્લેનિંગ વન પાર્ટ ઓફ ધી કોડ, મેચ સેડ ધ યુઝિંગ ઇંગ્લિશ લેટર ટુ માર્ક આઉટ સ્ટેશન. તો એક એક્ઝામ્પલ આપતા મેચ કહે છે કે ઇંગ્લિશ લેટર્સથી છે એ ફોર અંધેરી, BO ફોર બોરીવલી, એ રીતે એ લોકો કોડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. ધ મેન હુ ફોર્મ પાર્ટ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન આર નોટ એમ્પ્લોઈઝ. રઘુનાથ મેચ કહે છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન જે છે આખું, એમાં કોઈ પણ એમ્પ્લોય નથી, બધા જ સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે. ઇફ યુ હેવ એમ્પ્લોઈઝ ધેન યુ હેવ યુનિયન્સ એન્ડ સ્ટ્રાઇક, સેડ મેચ, revealing his deep business acumen. We are stakeholders in the trust and we thus share in the earnings. તો રઘુનાથ મેચ કહે છે કે અમારામાં કોઈ પણ એક પણ એમ્પ્લોય નથી, બધા જ સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે અને બધા જ અર્નિંગ્સ જે આવે છે જે એ શેર કરે છે. On an average, a Dabbawala can make about 3,000 to 5,000. The trust provides several services to its members, including school for the children and healthcare in emergency. So ડબ્બાવાલા છે એ 3,000 થી 5,000 પાડી લે છે અને ટ્રસ્ટ જે છે એ પોતાના સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે બધી જ, ઇન્ક્લુડિંગ સ્કૂલ્સ ફોર ચિલ્ડ્રન, એ લોકોના છોકરાઓ માટે સ્કૂલ્સ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે અને હેલ્થ કેર ઇમરજન્સી પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. વોટ મેક્સ ધ ડબ્બાવાલાસ એન એક્સ્ટ્રીમલી ટાઈટ નીટ એટલે કે વેલ ઓર્ગેનાઇઝ, જે ડબ્બાવાલાસને વેલ ઓર્ગેનાઇઝડ કરે છે ગ્રુપ ઇઝ they all hail from the same region, Pune district in Maharashtra. બધા જ ડબ્બાવાલાસ છે એ એક જ ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી આવે છે, પુણે ડિસ્ટ્રિક્ટ, મહારાષ્ટ્ર. We all come from region east of Sahyadri, which is Western Ghats, and everyone who join us is known to us. રઘુનાથ મેચ કહે છે કે જે પણ અમારા ગ્રુપમાં જોડાય એ અમને ઓળખીતા જ હોય છે અને બધા જ વેસ્ટર્ન ઘાટ્સને બિલોંગ કરે છે. If an outsider does join in, we initially employ him on a fixed salary. અગર આ બહારનો વ્યક્તિ કોઈ પણ એમને જોઈન કરે છે તો એને એમ્પ્લોય કરવા માટે એની ફિક્સ્ડ સેલરી હોય છે. એન્ડ ઇફ ઇન કપલ ઓફ યર્સ હી વિન્સ અવર ટ્રસ્ટ, વી મેક હિમ અ શેર હોલ્ડર, એડિડ મેજ. અને મેજ કહે છે કે જો એ અમે એના ઉપર ટ્રસ્ટ કરી શકીએ થોડાક વર્ષો પછી, તો એ અમારો શેર હોલ્ડર પણ થઈ શકે છે. Only a handful of trust members are not from Pune region and most of them related to each other. ખાલી થોડાક જ માણસો જે ટ્રસ્ટમાં છે એ પુણે રિજનથી નથી આવતા પણ એકબીજાને જાણે જરૂર છે. They all are share similar customs and tradition and worship Vithoba of પંઢરપુર. અને એ લોકો બધા એક કસ્ટમને, એક ટ્રેડિશનને જ ફોલો કરે છે અને એ વિઠોબા ઓફ પંઢરપુરને જ વર્શિપ કરે છે. ઇનફેક્ટ ટુડે ઇઝ પ્રબોધિની એકાદશી when yatras એટલે કે pilgrimages to પંઢરપુર are made. So all our members will be fasting today, મેજ explain. મેં જે કહ્યું કે આજે અમારા બધા જ ડબ્બાવાલાસી છે એ આજે ફાસ્ટ કરે છે કેમ કે આજે પ્રબોધિની એકાદશી છે. Yet while Vithoba is their presiding deity, their success is linked to the Mumbai's suburban train network. On those old days when the railways ground to halt, the ડબ્બાસ are not delivered. જ્યારે ડબ્બા ક્યારે ડિલિવર નથી થતા? જ્યારે મુંબઈ ટ્રેન્સ છે એ ઓડ ડેઝ એટલે કે જ્યારે એ લોકોને વર્શિપ કરવાના છે વિઠોબાને, ત્યારે ડબ્બા ડિલિવર નથી થતા. બટ ધેન ઇફ મુંબઈઝ લોકલ આરન્ટ રનિંગ, મોસ્ટ મુંબઈકર્સ વોન્ટ રીચ ધેર ઓફિસ. પર જ્યારે લોકલ ટ્રેન જ નથી હાલતી ત્યારે કોઈ મુંબઈકર કોઈ ઓફિસ જઈ જ નહીં શકે. Why have they not tried a similar service in other cities? Why they have not tried a similar service in other cities? તો પ્રિન્સ ચાર્લ્સ કહે છે, રઘુનાથ મેજને પૂછે છે કે તમે આ સર્વિસ શું કામ બીજી સિટીઝમાં ટ્રાય ના કરી? તો રઘુનાથ મેજ કહે છે, મુંબઈ's geography makes it unique. Mej points out it is a longish city where residents are in north and offices are in south. મેજ કહે છે કે આ એક જ એવી સિટી છે જેમાં
બધા જ રહેવાસી છે એટલે કે રેસિડન્સ છે એ નોર્થમાં છે અને બધી જ ઓફિસીસ છે એ સાઉથમાં છે. So it makes our work simple. We tried a similar service in Delhi few years ago and it didn't work out. Delhi being a circular city, the logistics were difficult. રઘુનાથ મેચ કહે છે કે અમે આ સર્વિસ અમે દિલ્હીમાં ટ્રાય કરી હતી પણ દિલ્હીમાં આ વર્કઆઉટ ના થઈ શકી. શું કામ? કે દિલ્હીમાં એક સર્ક્યુલર સિટી છે જ્યાં લોજિસ્ટિક્સ કામ નહોતા કરતા, એટલે એ લોકોને ડિફિકલ્ટ થતું હતું કામ કરવું. The Dabawala service began way back in 1890 when Mumbai was a much smaller city. ડબ્બાવાલાસની સર્વિસ છે એ 1890થી ચાલુ છે, જ્યારે મુંબઈ સાવ સ્મોલ સિટી હતું. એટ ધેટ ટાઈમ માઇગ્રેશન ઓફ વર્કર્સ ટુ ધ સિટી હેડ જસ્ટ બિગન એન્ડ વોન્ટેડ હોમ મેડ ફૂડ એટ ધેર વર્ક પ્લેસીસ. જ્યારે 1890માં માઇગ્રેશન ઓફ વર્કર્સ, માઇગ્રેશન એટલે એક પ્લેસથી બીજા પ્લેસે જવું, વર્કર્સનું વધારે હતું અને બધા જ વર્કર્સ છે એ સિટી તરફ જતા અને એ લોકોને ઘરનું ખાવાનું એટલે કે હોમમેડ ફૂડ જોઈએ એના ઓફિસમાં. Mumbai is a city with people from all over India, but the South Indians want their food, while the Gujaratis want their food. Our service began to fill this growing need, said Mej. મુંબઈ એક એવી સિટી છે જેમાં બધા જ ઘણા બધા આપણે કંઈ તો સાઉથ ઇન્ડિયન્સ છે, ગુજરાતીસ છે, ઓલ ઓવર કન્ટ્રીમાંથી એમાં પીપલ રહે છે. તો એ લોકોને પોતાનો ટેસ્ટનું ખાવાનું જોઈએ જે ડબ્બાવાલાસ પ્રોવાઈડ કરતા હતા. Today, the service delivers not just homemade food, but also pick up food from the caterers and deliver them to the office. અને આજના તારીખે ડબ્બાવાલા ખાલી ઘરનું ખાવાનું જ નહીં, પરંતુ કેટરર્સ તરફથી પણ ખાવાનું લઈ અને ઓફિસે ડિલિવર કરે છે. બટ મેજ સેડ ધ ફૂડ ફ્રોમ કેટરર્સ ઇઝ સ્ટીલ અ સ્મોલ સેગમેન્ટ ઓફ ટોટલ ઓપરેશન. અને મેજ કહે છે કે જે કેટરર્સ આગળથી ખાવાનું લેવા જવાનું છે એ તો પણ ઓછું છે ઘરના ખાવા લેવા જવાના કરતાં. મોસ્ટ પીપલ વોન્ટ ટુ ઇટ હોમમેડ ફૂડ ઇન ધ ઓફિસ, ઈ સેડ. ઘણા માણસોને હોમમેડ ફૂડ જ ખાવું હોય છે. એઝ લોંગ એઝ ડબ્બાવાલા સર્વિસ ઇઝ ધેર, મુંબઈકર્સ alone in the world would have the option of eating homemade food in office without the bother of carrying cumbersome lunch boxes. એટલે કે રઘુનાથ મેચ કહે છે કે જ્યાં સુધી ડબ્બાવાલાની સર્વિસ ચાલુ છે ત્યાં સુધી મુંબઈકરને જરાય બોધર કરવાની જરૂર નથી કે એ લોકોને ખાવાનું મળશે કે નહીં ઘરનું, અને એ લોકોને લંચ બોક્સીસ પણ કેરી કરવાની જરૂર નથી. સો હાઇલાઇટ્સ ઓફ ધી પેસેજ. આપણે આજ પેસેજમાંથી શું શીખ્યું? BBC મેડ અ ડોક્યુમેન્ટરી ઓન મુંબઈસ ડબ્બાવાલાસ ઇન લેટ 1970s. બીબીસીએ ડોક્યુમેન્ટરી બનાવી હતી ડબ્બાવાલાસ ઉપર 1970sમાં. ફ્રોમ 1990s મુંબઈ ડબ્બાવાલાસ ગોટ ફેમ એન્ડ પોપ્યુલારિટી. મુંબઈ ડબ્બાવાલાસને ફેમ ક્યારે મળ્યો એટલે કે એ લોકોની વાહ ક્યારે થવા માંડી કે 90sમાં. રઘુનાથ મેજ, પ્રેસિડેન્ટ ઓફ નૂતન ટિફિન બોક્સ સપ્લાયર ચેરિટી ટ્રસ્ટ. રઘુનાથ મેજ છે એ પ્રેસિડેન્ટ છે નૂતન મુંબઈ ટિફિન બોક્સ સપ્લાયર ચેરિટી ટ્રસ્ટના. ધ ડબ્બાવાલાસ ડિલિવર હોમ મેડ ફૂડ એટ વર્ક પ્લેસીસ. They charge 300 to 350 rupees for month. ડબ્બાવાલાસ છે એ હોમ મેડ ફૂડ વર્ક પ્લેસીસ સુધી ડિલિવર કરે છે અને એ લોકો ચાર્જ 300 to 350 રૂપીસ પર મંથ લે છે. Around 5,000 people runs the trust. Process starts early morning, collecting food from houses, caterers, taking lunch boxes to nearest railway station. Sorting these tiffin boxes as per delivery place. પ્રોસેસ છે એ અર્લી મોર્નિંગમાં સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. જ્યારે ફૂડ કલેક્ટ થાય છે ઘરેથી અથવા તો કેટરર્સ આગળથી, લંચ બોક્સીસને રેલવે સ્ટેશન સુધી લઈ જાય છે, ટિફિન બોક્સને છૂટા પાડે છે એઝ પર ડિલિવરી પ્લેસ. ફોર્બ્સ મેગેઝિન ગીવ ઇટ હાઈએસ્ટ રેટિંગ એટ સિગ્મા 6. ફોર્બ્સ મેગેઝિનની ધી હાઈએસ્ટ રેટિંગ છે સિગ્મા 6 કરીને. ફોર્બ્સ મેગેઝિને ડબ્બાવાલાસને એ રેટિંગ આપી હતી. ધ ડબ્બાવાલાસ ડેવર્સ 1,75,000 to 2 lakh લંચ બોક્સીસ એવરી ડે. ડબ્બાવાલાસ 1,75,000 થી 2 લાખ લંચ બોક્સીસ ડિલિવર કરે છે. All are shareholders and share their earnings. On an average, there are about 3,000 to 5,000 in a month. એ લોકો 3,000 થી 5,000 મહિને કમાય છે અને બધા જ ડબ્બાવાલા શેર કરે છે, બધા જ શેર હોલ્ડર્સ છે. ઓર બિલોંગ ટુ પુણે ડિસ્ટ્રિક્ટ, શેર સિમિલર કસ્ટમ એન્ડ વર્શિપ વિથ થોબા ઓફ પંઢરપુર. તે ટ્રાય ટુ સ્ટાર્ટ સિમિલર સર્વિસ ઇન દિલ્હી બટ નોટ સક્સીડ. બધા જ પુણે ડિસ્ટ્રિક્ટને બિલોંગ કરે છે અને એક જ કસ્ટમને વર્શિપ કરે છે વિથ થોબા ઓફ પંઢરપુરને. અને એ લોકોએ આ સર્વિસ દિલ્હીમાં પણ ટ્રાય કરી હતી પણ એ લોકો ફેલ ગયા. મુંબઈ જિયોગ્રાફી એન્ડ લોકલ ટ્રેન આર હેલ્પફુલ. મુંબઈની લોકલ ટ્રેન છે ને મુંબઈની જિયોગ્રાફી છે એ લોકોને હેલ્પફુલ થાય છે.
In fact, the Dabbawalas began service in 1890 when Mumbai was a small city. અને ડબ્બાવાલાસે 1890થી આ સર્વિસ ચાલુ કરી દીધી છે જ્યારે મુંબઈ એક સ્મોલ સિટી હતું. ધ ડબ્બાવાલા સેટ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ સક્સેસ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓફ ફોર પ્રોવાઇડિંગ બેસ્ટ સર્વિસ વિથ પ્રિસાઇઝન એન્ડ સ્પીડ. ડબ્બાવાલાસે એક એક્ઝામ્પલ સેટ કર્યું છે કે એનું સક્સેસનું અને મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે કરવું, બેસ્ટ સર્વિસ અને પ્રિસાઇઝન અને સ્પીડ તરફથી. સો આ જ હતું આજનું આપણું ટોપિક, ડબ્બાવાલાસ મુંબઈઝ બેસ્ટ મેનેજ્ડ બિઝનેસ. સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો, અમે સોલ્વ કરવાની જરૂર કોશિશ કરશું. સો સ્ટુડન્ટ્સ, મળ્યા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તમને અમારું કન્ટેન્ટ ગમ્યું હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને તમારા ફ્રેન્ડ સુધી પહોંચાડજો આ વિડીયોને. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.